ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، سب سے بڑا ظالم، کیونکہ جس کو اپنی جان پر ترس نہیں آتا وہ کسی پر کیا ترس کرے گا؟ تو اپنی جانوں پر ظلم یہ ہے کہ میں جانتے ہوئے بھی سب کچھ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہوں۔ چند لوگ اگر مجھ پر یقین کرتے ہیں تو میں اس یقین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کے ایمان سے کھیلتا ہوں، ان کے جذباتوں سے کھیلتا ہوں۔ تو یہی تو بہت بڑے فراڈ ہے، یہی تو شیطانیت ہے۔ میرا کام ہے لوگوں میں محبت پیدا کرنا، نہ کہ انتشار۔ میرے بھائی، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے شیطان کو طاقت دی اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اس طریقے بتا دیے کہ کہاں سے یہ گھات لگاتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں کیسے آؤں گا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہاں جی، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ کا بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عشق نہیں کرتے۔ عزت اسے کہتے ہیں جو رسول دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیتے ہیں، جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ حکم ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو۔ جو بازار میں عبداللہ بن مسعود غالباً ایک درس دے رہے ہیں کہ ان 10 کام کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب پاس حاتم کھڑی ہیں، حاتم کی ماں کھڑی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو جوڑا بناتی ہے سر پہ، عورتوں کے بارے میں نا، سر پہ جوڑا بنانا منع ہے نا، یہاں پر بنا سکتی ہے، سر پہ نہیں۔ سر پہ جوڑا بنانے والی، چہروں کو گدوانے والی گنتے جائیے گا نا، یعنی کہ جو نہیں وہ سراخ نشان لگا کے وہ گدواتے ہیں، سرما بھر دیتے ہیں، وہ نشان لگ جاتے ہیں۔ مختلف ممالک میں مختلف قوموں میں ہوتا ہے۔ جو دانتوں کو چھدواتی ہے، اب دانت عرب میں تھا یہ رواج کہ ایک جیسے دانت کر لینا خوبصورتی کے لیے۔ جو بھویں بناتی ہے، آئی برو کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، جو بھویں لعنت ڈالی ہے، یہ میں لفظ بعد میں بھی یہ ادا کر دوں گا کہ ایسا کام 10 کام کرنے والی پر اللہ کی لعنت عورتوں کے بارے میں ہے۔ جو بھویں بناتی ہے، بنواتی ہے، آواز والا چھن چھناتا، زیور پہن کے بازار میں جاتی، خوشبو لگا کر بازار میں جاتی، اس طرح 10 باتیں کر کے تو حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہے کہ عبداللہ ہم نے تو یہ قرآن میں نہیں پڑھا کہیں۔ دیکھو نا، ہے تو ہے نا، انسان ہے تو انسان ہی ہے نا۔ انہوں نے بتایا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہی ہے نا قرآن۔ صاحب قرآن سے پوچھو نا یہ کیا ہے۔ تو میرا تو شیطان کہتا ہے نہیں، بحث کا رچنل لاجک بتائیں جی، آپ یہ ٹخنے ننگے رکھنے کا لاجک بتائیں۔ لاجک میں بتاتا ہوں، جب بیٹی کو دیکھو اس کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہیں کہ نہیں، اس کی شلوار آدھی پنڈلی پہ آ گئی، تیری شلوار تیری جوتوں کے اندر چلی گئی، کیونکہ تیرا سٹیٹس، تیری پرسنالٹی، تو آفس میں ہے، ڈی جی ہے، تو فلاں ہے، حکم کس کا ہے؟ ٹخنے ننگے رکھنے کا۔ کیا نماز میں حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ 3 قسم کے لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، نہ انہیں معاف کریں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک قسمیں کھا کے مال کو فروخت کرنے والا،
نہیں 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 वारा कोई नहीं है, अल्लाह की कसमें घाटा है, नौकर नूं अख मारी जान ना दई हैं जी। अल्लाह ना रहमत की निगाह करेंगे, ना उसे माफ़ करेंगे, ना जन्म। सोच लो मैं और आप कि नमाज भी पढ़ता हूँ, हज भी करता हूँ, उम्रे भी करता हूँ, ज़कात भी गिन गिन के देता हूँ, उसके बावजूद मेरे ऊपर शैतान के असरात हैं, शैतान मुसल्लत है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं डंडी। देखो ना कैमरा पकड़ता है ना चोर को, थोड़ा जब पीछे लेके जाई, अगे करी, रोकी, ऐथे है देखी है, इसको जूम करा, फलां करना। क्या अल्लाह बरीक बीन नहीं है, हैं? वो तो अलीम बिज़ात सदूर है। वो तो जब पैदा करने तेरे आदम को भी पैदा करने से पहले के आज की जो बात मैंने करनी उसने तो लोहे महफूज में लिख रखी है, मेरी सांसें भी उसने लिख रखी हैं, मेरा वो दाना पानी भी उसको पता है कि ये कितना खाएगा कितना पिएगा। वो इतना बरीक बीन है, उससे मैं पोशीदा हूँ। जो तीन बंदों की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह नहीं करेंगे, ना उन्हें माफ़ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे। एक वो ताजिर जो कसमें खा के माल को फ़रोख्त करता है, एक वो बंदा जो किसी पर एहसान करके जतलाता है। कभी ज़िंदगी में उसके काम आ गया, भावें ज़कात ही दे के काम आ गया, हैं जी, सारी ज़िंदगी उन्होंने ता नहीं दे के मार दे, चल अज अफसर बन गया, 2 घंटे सानू बाहर भाई रखे ही, बेबे याद कर, बेबे आंदी सी साढ़े घरों घ्यो ते दाला मेरी अम्मी दिया करती सी, ते अज तू अफसर बन गया तो सानू 2 घंटे ऐसे तू बाहर भाई रखे। ऐसे लोगों को अल्लाह ने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना उन पर रहमत की निगाह करेंगे, ना उन्हें माफ़ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे। दूसरा वो, तीसरा वो मर्द जो अपना उज़ार, यानी कि शुक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार का नाम नहीं ले लिया, तहमत का नाम नहीं ले लिया। बाद लोग जो नशा करते हैं ना, वो कहते हैं चरस साबित करो जी मौलवी साहब, कुरान हदीस तो साबित करो चरस हराम है, क्यों? वो तो शराब हराम है ना, चरस तो हराम नहीं है ना, हेरोइन तो हराम नहीं है ना, क्योंकि साबित करो, हदीस चो कट के दिखाओ चरस है कि नहीं, भांग है कोई नहीं। सुने ना मेरे भाई, सुने, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, मेरे नबी ने फरमाया नशा हराम है बस। इसी तरह आपने फरमाया जो वो मर्द जो अपना उज़ार अपने टखनों से नीचे रखता है, अब उसमें शलवार भी आ गई, तहमत भी आ गई, पजामा भी आ गया, लाचा भी आ गया, जो मर्जी आ गया, वो अपना उज़ार अपने टखनों से नीचे रखता है। ये हुक्म है, कितनी बड़ी वईद है। सही अबू दाऊद की ये रवायत है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, कोई तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह दिखा रहा है कि देख जाकर घर माँ अपनी देखते, भैन नूं देखते, बेटी नूं देख, एडी एडियां शलवारां उत्ते चढ़ गईयां। अब तो वो भी गई, अब तो पजामे तंग आ गए, अब तो जीन की पैंटें आ गई। लिबास देखो, अपना लिबास गर्मियों में भी बटन बंद करते हैं, हाँ जी, वो गर्मियों में भी उसको वो लिबास खरीद के देते हो जो ज़रा सी रोशनी में जाए तो सारा जिस्म उसका अंदर से नज़र आता है। अगर बारिश में जाती हो, अव्वल तो बुरखे की तौफीक ही नहीं है, बारिश पई नहीं तो सारा कुछ नज़र आना शुरू हो गया। ये है हमारा हाल। तो फिर कहे हम पर जोर नहीं है। अभी एक भाई, अल्लाह उनको शिफा दे, वो बेचारे बाहर से चला नहीं जा रहा था, उनको मैं यही समझा रहा था। वो कहता है कदे कुछ नहीं की, कदे कोई गुनाह, मैं अल्लाह को माफ़ी मांग, अल्लाह को माफ़ी मांग, पाक ज़ात सिर्फ अल्लाह, अल्लाह पाक है, बाकी कोई ये नहीं कह सकता। अमल करते हो तो तुम्हें तौफीक मांगो अल्लाह से कि अल्लाह इसको कबूल कर ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के साथ सिर्फ खाना काबा तामीर कर रहे हैं बगैर किसी लालच के, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो फिक्र ये है कि पता नहीं कबूल भी होगा कि नहीं होगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये पढ़ते जा रहे हैं अल्लाह को। तो मैं अपना हाल देखूं, हमारे उस्ताद तो कहते हैं हमने सारी ज़िंदगी अपने इस अमल को ज़ाया कर दिया। अब समझ आई है कि जब किसी को खैरात सदका दो या वैसे किसी की मदद करो, तो अगर आपने ये कह दिया कि तुम हमारे लिए दुआ करना, तो समझो आपने उससे दुआ के एवज़ में अजर ले लिया। दुआ के लिए नहीं, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिया। वो लेने वाला जो है वो तुम्हें ये कहे कि जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगर तुमने दुआ की डिमांड कर ली, तुमने उसका अजर ले लिया। मैंने तो अल्लाह के लिए करना है ना ये।
تو اس لیے میرا بھائی یہ بڑے حساس معاملے ہیں. اللہ کے نبی کی تابعداری میں اللہ کی عزت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری عزت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اس کی عزت کرے.